Dear students, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. It is my great pleasure to be here with you today. This is my first class with you. You have passed your SSC examination and got admitted into this college. This is your college, Shohid Buddhizibi Government College, Rajshahi. We are very lucky that we have got you as our students. So welcome to my class. This is Muhammad Inaruddin, Assistant Professor of English, Shohid Buddhizibi Government College, Rajshahi. You know, you have 4 fantastic teachers in English department. Dr. Zulfia Tazin, Beauty Khatun, Azizul Nahar, and me. And today I am with you for the first time. Today we shall discuss Unit 4. The name of Unit 4, Human Relationships. In your previous class, you have known about your textbook. There are 15 units in your text, and we chronologically shall discuss all of your units in English text. Out of 15 units, we shall discuss for the first time 8 units, and in my section, unit 3 and 4, I shall try to discuss unit 3 and 4. And first of all, I want to discuss unit 4. The name of this unit is Human Relationships. Today, the lesson 1, the name of the lesson 1 is Etiquette and Manners. This very word may be new for you. We shall try to make you understand about this term, etiquette and manners. What do you think are the rules that civilized societies follow to deal with elders in a family? Do different rules apply to women and children? যার বাংলাটা হলো এমন, তোমার কি ধারণা সভ্য সমাজ কেমন ধরনের আচরণ করে বড়দের সাথে একটা পরিবারে? ডু ডিফারেন্ট রুলস অ্যাপ্লাই টু উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন? কোনো আলাদা ধরনের কোনো নিয়মকানুন আছে কি নারী বা শিশুদের সঙ্গে কথা বলার সময়? আমরা এটি দেখব। ইন এ গ্রুপ, টক অ্যাবাউট দ্য নিড ফর গুড ম্যানার্স। Let's know some words. Etiquette. Etiquette means code of behavior within a society or social class or group. তাহলে যার বাংলা এমন হবে যে কিছু নিয়ম কানুন তোমার আচার আচরণের যেটা একটা সমাজের মধ্যে বা একটা সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বা একটা সামাজিক দলের মধ্যে যেটা তুমি করতে পারো, এ ধরনের ব্যবহারের কিছু নিয়ম কানুনকে বোঝাই এটিকেট বলতে। আমরা এটিকেট সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পরে জানব। ম্যানার্স, দ্য বিহেভিয়ার দ্যাট ইজ কনসিডার্ড টু বি পোলাইট ইন এ পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচার। ম্যানার্স মিন্স দ্য বিহেভিয়ার দ্যাট ইজ কনসিডার্ড টু বি পোলাইট ইন এ পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচার। একটা বিশেষ সমাজে বা বিশেষ সংস্কৃতিতে কী ধরনের ব্যবহারটাকে ভদ্রচিত বলা হয় বা ভদ্র বলা হয়, এ সম্পর্কে আমরা জানবো, এবং এটি হলো ম্যানার্স। পসিবলি মিন্স বাই চান্স, ইন সাম ওয়ে, কোনোভাবে। পসিবলি মিন্স গ্রাজ, দিস ইজ নিউ ওয়ার্ড, টু গিভ অর পারমিট উইথ রিলাক্টেন্স, সাবমিট টু আনউইলিংলি। কোনো জিনিস স্বীকার করে নেওয়া, আনউইলিংলি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার কোনো কিছু মেনে নেওয়াকে বলা হচ্ছে গ্রাজ। Greet, to speak in a friendly way.
গ্রিটিংস সম্পর্কে তোমরা জানো, সম্ভাষণ বা কারো সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে তাকে গ্রহণ করাটাই হচ্ছে গ্রিটিংস বা গ্রিট। So etiquette has some criteria or has some component. Etiquette has smile. If you want to establish a relationship or if you want to establish a communication with somebody, then you have to keep a smile in your face. Without smiling, it will be not so comfortable. Another one, eye contact. Say for example, you are talking to your friend, but you are gazing or looking outside or another side, then it will be not so comfortable. So you have to make eye contact with your friends, with your families or surroundings. These are the elements of etiquette. Networking, you have to keep network or relationship. Here networking means a good relationship among your friends, families, elders, etc. Respect, you have to show respect to elders, those who are senior to you. You have to respect them, then it will be comfortable for you and it will be a successful relationship for you. Kindness, you have to be kind enough in your behavior, in your movement, so you have to be kind at first. Another elements of etiquette, manners is also one of the most important elements of etiquette. Manners means here behavior which is considered to be polite, of course. I think you have understood. Awareness, you have to be aware in establishing your relationship with your friends. And another one is communication. In every section you have to communicate with your friends, your families, your elders, your seniors, just to communicate or build up relationship with human. So these are the component of etiquette. So we know etiquette has some criteria: smile, networking, respect, kindness, manners, awareness, communication, eye contact, etc. Let's read the following passage. As a child, you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition. You must also have been taught to be polite in company and keep quiet while others, especially your elders, spoke. Possibly you at times grudged such schooling. যার বাংলাটা এমন হবে, অ্যাজ এ চাইল্ড, একজন শিশু হিসাবে ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড, তোমাকে অবশ্যই বলা হবে, টু গ্রিট ইউর এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স, তোমার বড়দের সঙ্গে এবং তোমার ভিজিটর্স মানে যারা তোমার সামনে আসবে তাদের সাথে, টু ইউর হোম অথবা তোমাদের বাড়িতে আসবে, অ্যাকর্ডিং টু ইউর কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশন, তোমার যে ঐতিহ্য, তোমার যে কালচার আছে, সংস্কৃতি, সেই অনুযায়ী তোমাকে তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। যেমন তোমার কোনো মুসলমান ভাই বা বড় ভাই বা কেউ আত্মীয় স্বজন তোমার বাড়িতে আসলে নিশ্চয়ই তুমি তাকে তোমার গেটের দরজা খুলে তাকে সালাম দিয়ে বা তোমার ট্র্যাডিশন অনুযায়ী বা তোমার কালচার অনুযায়ী তুমি তাকে গ্রিট করবে, তাকে গ্রহণ করবে। এটি হচ্ছে তোমাদের ট্র্যাডিশন বা কালচার অনুযায়ী তাকে গ্রিট করার কথা বলা হচ্ছে। এই সকল শিক্ষা কিন্তু তোমাকে দেওয়া হবে। ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন টট টু বি পোলাইট, তোমাকে ভদ্র হতে বলা হবে ইন কোম্পানি, যখন তুমি কোনো সমাজে আসো, কোনো দলে আসো বা কোনো একটা লোক সমাজে আসো, তখন তোমাকে কি বলা হবে যে তুমি ভদ্রচিতভাবে কথা বলো। এসব শিক্ষা কিন্তু তোমাকে দেওয়া হবে। অ্যান্ড কিপ কোয়াইট হোয়াইল আদার্স,
এবং তোমাকে যথাসম্ভব শান্ত থাকতে হবে, চুপ থাকতে হবে। স্পেশালি ইউর এল্ডার্স স্পোক, যখন তোমার থেকে সিনিয়র বা তোমার থেকে বড়, তোমার বড় ভাই বা তোমার বাবা বা তোমার মা কথা বলছে, তখন কিন্তু তোমাকে একটু স্বাভাবিক বা চুপচাপ থাকতে হবে। সেখানে তুমি তোমার আচরণ নিয়ে বড়দের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, যেটা বলা হয় যে আগেই আগ বাড়িয়ে কথা বলা, এই ধরনের কথাটা ভালো ম্যানার্সের মধ্যে পড়ে না, ভালো আচরণের মধ্যে পড়ে না। এই সকল বিষয় কিন্তু তোমাকে বলা হবে যে যখন সিনিয়ররা কথা বলছে বা বড়রা কথা বলছে, তখন একটু নিজেকে শান্ত রাখা। পসিবলি ইউ অ্যাট টাইমস গ্রাজড সাচ স্কুলিং, সম্ভবত তুমি কি করবে যে এ ধরনের শিক্ষাকে তুমি মেনে নিতে চাইবে না মনে মনে প্রথমে, হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে এ ধরনের মেনে নিতে হতে পারে বা মানতে হবে। তুমি তোমার ইচ্ছা না থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটা মৃদু প্রতিবাদ করলেও কিন্তু তোমাকে এটা মেনে নিতে হবে। পসিবলি অ্যাট টাইমস ইউ ইভেন প্রোটেস্টেড সাচ ডিসিপ্লিনিং, এই ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলাকে সাধারণত তুমি কি করবে, সাধারণত প্রোটেস্ট করবে বা মেনে নিতে চাইবে না। নাও সার্টেনলি ইউ নো দ্যাট ইউ ক্যানট অলওয়েজ বিহেভ দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট, স্পেশালি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আদার্স। তাহলে তুমি জানো যে ইউ ক্যানট অলওয়েজ বিহেভ দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট, তুমি আসলে যেভাবে খুশি সেভাবে সবসময় আচরণ করতে পারবে না ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আদার্স, বিশেষ করে অন্যদের উপস্থিতিতে তোমার যা খুশি তাই তুমি করতে পারো না। ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ উইশ, ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক, because you are a human being, you are a social human being. So for this reason you have to maintain or abide by some rules and regulations of as a human being. So though you want to grasp you this schooling or this discipline, but you have to maintain it. There are rules of behavior you have to follow, তোমাকে ফলো করতে হবে। এখানে হ্যাভ টু ফলো, তোমরা জানো যে গ্রামারের নিয়ম অনুসারে হ্যাভ টু ফলো, হ্যাভ টু এর ব্যবহার যে কোনো কিছু করতে হবে, মেনে নিতে হবে, এ ধরনের জায়গাতে আমরা হ্যাভ টু ব্যবহার করি। তাহলে কি বলছে, ইউ আর দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার ইউ হ্যাভ টু ফলো, কিছু বিহেভিয়ারের যে নিয়মকানুন আছে এটা তোমাকে কি করতে হবে, এটা তোমাকে ফলো করতেই হবে। ইন এ কোম্পানি, বিশেষ করে যখন তুমি কোনো লোক সমাজে থাকো, কোনো একটা সঙ্গী সাথী নিয়ে থাকো, তোমার সাথে কেউ আছে, তার সাথে কিছু নিয়ম কানুন তো তোমাকে মানতেই হবে। উই আর সোশ্যাল বিংস, বিকজ উই আর সোশ্যাল বিং, আমরা সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের তো নিয়ম কানুন মেনে চলতেই হয়। অ্যান্ড হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার অন আদার্স, এবং অন্যদের উপরে আমাদের ব্যবহারটা কেমন যাচ্ছে, তার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াটা কেমন হচ্ছে, এই সকল বিষয়ে কিন্তু তোমাকে সতর্ক থাকতেই হবে। এটা বিষয়টা বিবেচনায় তোমাকে নিতেই হবে। ইভেন ইফ উই আর অ্যাট হোম অ্যান্ড ডিলিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স, এমনকি আমরা যখন আমাদের বাড়িতে আসি এবং আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে আচার আচরণ করি, তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তখনও আমাদের এই বিষয়গুলো সতর্ক হতে হবে। আমাদের বাড়িতে বাবা মা, বড় ভাই, বড় বোন, এই সকল মানুষের সঙ্গে, এই সকল ব্যক্তির সঙ্গে যারা আমাদের সিনিয়র, তাদের সাথে কিন্তু আমাদের ব্যবহারের দিকটা সতর্ক থাকতে হবে। এই বিষয়টা আমাদের তাদের আচরণের সঙ্গে, এমনকি বাড়িতে থাকলেও তোমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গেও এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। শুধু ফ্যামিলি মেম্বার না, আমাদের চলায় বলায়, উঠায় বসায়, আমাদের সকল জায়গায় এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। আমি যদি কোনো আমার গেস্ট আসে বাড়িতে, হয়তো তোমাকে আমি একটা চেয়ার দিলাম বসতে, তুমি সেই চেয়ারটাই এমনভাবে হেলান দিয়ে বসে আছো যেটা চেয়ারের সামনের দুইটা পা একটু উঁচুতে উঠছে নামছে, এভাবে বসাটাও কিন্তু তোমার খারাপ ম্যানার্সের মধ্যে পড়ে। তোমার এটা ভালো ম্যানার্স হলো না। তোমার হাঁটা চলায় এমনভাবে হয়তো তুমি বাড়ির মধ্যে তোমার যে জুতা বা স্যান্ডেল যেটাই পরে তুমি বাড়িতে হাঁটছো, সেটা অনেক শব্দ করে হাঁটছো, সেটিও কিন্তু বাড়িতে থাকো আর কোনো গেস্টের বাড়িতে বা কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাও, সেখানেও কিন্তু এভাবে হাঁটাও যাবে না। তাহলে আমাদের বসায়, হাঁটায়, এমনকি বেলায়, খাবারের বেলাতেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অনেকেই দেখি
মুখে খাবার নিয়ে কথা বলে, অথবা খাবার সময় অনেক বেশি কথা বলছে, অথবা খাবারের সময় মুখটা অনেকটাই খোলা থাকছে, এই বিষয়গুলো দেখতে অত্যন্ত অড লাগে, অত্যন্ত খারাপ লাগে। বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের গুড ম্যানার্সের মধ্যে পড়ে না। যেহেতু তোমরা উঠতি বয়স্ক এবং তোমাদের হলো এখনই তোমাদের এই সকল আচরণগুলো তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে, তাই হয়তো আমাদের সিলেবাসে এই ধরনের বিষয়গুলো দিয়েছে, যাতে করে তোমরা নিজেকে তৈরি করতে পারো। সো ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অ্যাবাউট ইউর সেলফ in your behavior, in your movement, in your eatings, in every section you have to careful. যেমন মনে করো একটা আমরা যদি খাবার বেলায় মুখ খুলে খাই, এটা কতটা খারাপ লাগে। হয়তো একটা ছোট্ট একটা ভিডিও দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। আমরা এখন একটা ছোট্ট ভিডিও তোমাদের দেখাই, দেখো কেমন লাগে। Oof, it cannot be seen, it cannot be seen. So much. তোমরা মাঝে মাঝে এটাও অনেকে করে থাকে, এটাও করা ঠিক না। না, this video cannot be seen. This is so much nasty. So এই সকল বিষয় কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এটা একটা এক্সাম্পল মাত্র। চলাই বলাই খাওয়াই উঠাই বসাই সব কিছুতে তোমাদের যে কেয়ারফুল হতে হবে, এটা একটি মাত্র তার উদাহরণ। এখানে আর বেশি উদাহরণ দেওয়া গেল না। আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। We have two terms to describe our social behavior. তাহলে আমাদের এই সামাজিক ব্যবহারগুলোকে আমরা দুইটা টার্মে বর্ণনা করতে পারি। একটি হলো এটিকেট আর একটি হলো ম্যানার্স। হিয়ার উই গট two words, one is etiquette and the other is manners. Etiquette is a French word and it means the rules of correct behavior in a society. তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখলাম যে এটিকেট এটি হলো শব্দটি হলো ফ্রেঞ্চ, এবং এই ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড এবং এর মানে হলোটা কি, দ্য রুলস অফ কারেক্ট বিহেভিয়ার ইন এ সোসাইটি। একটি সমাজে তুমি সঠিক ব্যবহারটা করবে, তোমার আচরণটা সঠিক করবে, তাহলে এটাই হলো এটিকেট। আর ম্যানার্সের ব্যাপারে বলা হয়েছে কি, দ্য ওয়ার্ড ম্যানার্স মিনস দ্য বিহেভিয়ার দ্যাট ইজ কনসিডার্ড টু বি পোলাইট। সেই ধরনের আচরণ যেটাকে পোলাইট হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইন এ পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচার, একটা বিশেষ সমাজে একটি বিশেষ কালচারে যেটাকে পোলাইট হিসাবে ধরা হয়, ভদ্র হিসাবে ধরা হয়। তাহলে আমরা যদি বুঝতে চাই যে এটিকেট কি, হোয়াট ইজ এটিকেট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ম্যানার্স, দেন এটিকেট ইজ এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড অ্যান্ড ইট মিনস দ্য রুলস of correct behavior in a society, and manners means the behavior that is considered to be polite, যেটাকে পোলাইট হিসেবে ধরা হয় ইন পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচার। ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড, তাহলে ম্যানার্স ভালো এবং খারাপ হতে পারে। তার মানে আচরণটা তোমার খারাপ আচরণ হতে পারে, ভালো আচরণ হতে পারে। আমরা তো প্রায় বলি ছেলেটির আচরণ খারাপ বা মেয়েটির চলাফেরা খারাপ বা ভালো, তাহলে ম্যানার্স কি হতে পারে, খারাপ হতে পারে, ভালো হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ এ ব্যাড ম্যানার টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ানস মাউথ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এটা হলো যে মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে কথা বলা একটা, বা মুখ হা করে খাবার খাওয়াটাও একটা হলো খারাপ ম্যানার্সের উদাহরণ, যেটার ভিডিও তোমরা অলরেডি দেখলে, এবং এটা আমার বিশ্বাস যে তোমাদের সবারই কাছেই এটা অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। তো এই ধরনের খাবার স্টাইল বা এই ধরনের বসার স্টাইল, এই ধরনের হাঁটার স্টাইল কোনোটাই করা যাবে না। তোমার নিজস্ব বুদ্ধি দিয়ে, তোমার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বুঝতে হবে যে আমি কিভাবে হাঁটলে, আমি কিভাবে কথা বললে, কিভাবে বসলে, কিভাবে খেলে এটা ভালো লাগবে, এটা অন্তত রুচিশীল হবে। এই বিষয়টা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ ইউর own intelligence, with your own experience. So in this respect you have to be careful from the very beginning. No one likes a bad mannered person, you know, no one likes a bad mannered person. Remember that etiquette and manners vary from culture to culture and from society to society. তাহলে তোমাকে এটা একটু মনে রাখতে হবে যে এটিকেট এবং ম্যানার্স এটা কিন্তু কালচার টু কালচার, সোসাইটি টু সোসাইটি ভ্যারি করতে পারে।
এক এক ধরনের সংস্কৃতিতে হয়তো এক ধরনের আকার ইঙ্গিত, সেটা ভালো। আবার অন্য সমাজে অন্য কালচারে দেখা গেল সেই একই ধরনের আকার ইঙ্গিতে কিন্তু খারাপ। কোনো জায়গায় যেমন বৃদ্ধাঙ্গুল এভাবে আমরা শো করি, সেটা কোনো কালচারে খারাপ হতে পারে, আবার কোনো কালচারে ওয়েল ডান। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের আবার ভাষার ক্ষেত্রেও কোনো এলাকায় কোনো সমাজে হয়তো একটি ভাষা ভালো মিনিং করে, হয়রাজ সেই একই শব্দ একই ভাষাটা অন্য কোনো কালচারে বা অন্য সোসাইটিতে গিয়ে সেটার মিনিংটা খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল বিষয়ে তোমাদের একটু স্মরণ রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে। ডিয়ার লার্নার্স, we learn etiquette and manners from our parents, families and various institutions. The question is from where we learn etiquette and manners. We can learn etiquette and manners from our parents, families and various institutions such as schools, college or professional bodies. বিভিন্ন পরিবার, সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ অথবা কোনো পেশাজীবী সংগঠন বা পেশাজীবী সংস্থা, এগুলোর কাছ থেকে, এমনকি আমরা আমাদের প্রথমত আমাদের বাবা মায়ের কাছ থেকে আমাদের ম্যানারটা শিখে নিতে পারি। এটাই পরিবারটাই হলো আসলে এক ধরনের সর্বোচ্চ জায়গা, প্রাথমিক ম্যানার্সটা তৈরি হওয়ার। There are rules of behavior. There are rules of behavior for all kinds of social occasions, and it is important to learn them and practice them in everyday life. The manners that are correct in a wedding reception will not do in a debating club. Therefore, we have to be careful about etiquette and manners. We know how important it is to say please and thank you in everyday life. A few more polite expressions such as pardon me, excuse me, may I are bound to make your day smooth and pleasant. তাহলে আমাদের বিভিন্ন ব্যবহারের নিয়মকানুন আছে ফর অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল অকেশনস অর অকেশনস, অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন দেম অ্যান্ড প্র্যাকটাইজ দেম ইন এভরিডে লাইফ। তাহলে এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই ধরনের আচরণ শেখা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেগুলোকে আমাদের চর্চাও করতে হবে। তুমি মনে করো যে দ্য ম্যানার্স দ্যাট আর কারেক্ট ইন এ ওয়েডিং রিসেপশন, তুমি বিয়ের অনুষ্ঠানে যে আচরণ করছো বা যেভাবে রিসেপশন করা হচ্ছে, সেই ধরনের আচরণ তো তুমি ডিবেটিং ক্লাবে করতে পারো না। ডিবেটিং ক্লাব সেটা একটা ফর্মাল জায়গা, সেখানে সেভাবে আচরণ করতে হবে। তাহলে তুমি বাসায় তোমার ভাইয়ের সঙ্গে বা বাবার সঙ্গে যে আচরণটা করো সেটি বাইরে গিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে করতে পারো না, অথবা বাইরে বন্ধুদের সাথে যে ভাষায় যেই স্টাইলে যেইভাবে তুমি কথা বলো সেই স্টাইলে তোমার শিক্ষকের সঙ্গে বা বাবার সঙ্গে বা বড় ভাইয়ের সঙ্গে এসে বলতে পারো না। এই বিষয়গুলি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে তোমার উপস্থাপনা, তোমার কথা বলার ভঙ্গি, তোমার চলা, এই বিষয়গুলো এক একটি জায়গায় এক একটি অকেশনে এক এক রকম হবে এবং তার নিজস্ব একটা স্টাইল আছে, নিজস্ব একটা ভঙ্গি আছে। সেই বিষয়গুলো তোমাকে মাথায় রেখে এখন চলতে হবে। পাইকারি হারে সব জায়গায় একই ধরনের আচরণ তুমি করবে সেটি কিন্তু হবে না। ফলে কোন জায়গায় কি কথা কিভাবে উপস্থাপনা করবে, কি কথা বলবে, এই বিষয়গুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। দেয়ারফর উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। তাই কি করতে হবে? আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে অ্যাবাউট এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স। এটিকেট এবং ম্যানার্স সম্পর্কে, এই শিষ্টতা, ভদ্রতা, আচরণ, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাহলে আমাদেরকে কি হতে হবে? সতর্ক হতে হবে। উই নো হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু সে প্লিজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ইন এভরিডে লাইফ। প্রতিদিনের জীবনে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা জানি যে এটি কত গুরুত্বপূর্ণ প্লিজ বলা অথবা থ্যাংক ইউ বলা। একজন তোমার খুবই উপকার করে গেল, অথচ তুমি তাকে একটিবার বললে না বা ধন্যবাদ বা থ্যাংক ইউ, এই কথাটা না বলাটা তোমার একটা অকৃতজ্ঞতা, এই কথা না বলাটা তোমার একটা ভালো আচরণের মধ্যে না পড়া। তো এই বিষয়গুলোও তোমাকে এখন থেকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে করো তুমি কলেজে এসে তোমার কোনো কাগজপত্র অ্যাটেস্টেড করে নেবে। এখন তুমি আমার কাছে আসলে, আমার টেবিলের সামনে দাঁড়ালে, আমাকে পোলাইটলি বললে স্যার আমার কাগজগুলো সত্যায়িত করতে হবে বা এ ধরনের কিছু, বা আমি তোমার কাগজগুলো সত্যায়িত করে দিলাম, তুমি কাগজগুলো নিয়ে পিছন টান দিয়ে শর্ট করে চলে গেলে, এইটা কিন্তু ভদ্র আচরণের মধ্যে পড়ছে না। তোমাকে কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে থ্যাংক ইউ স্যার এই কথাটা বলতে হবে, এটা বললে ভালো লাগে, এটাই তোমার হলো গুড ম্যানার্স। অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর হাসি মুখে যদি থ্যাংক ইউ বলা যায়,
অনেকটা কৃতজ্ঞতা বোধ যেমন প্রকাশ হয়, যে তোমার সহযোগী বা সহযোগিতা করলো সেও কিন্তু খুশি হয়। এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। প্লিজ অথবা পার্ডন মি, এই কথাটা বলার মধ্যেও কিন্তু অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমাকে শিখতে হবে যে তোমার ভুল হলে স্বীকার করার যে প্রবণতা, এবং ভুলটা স্বীকার করে পার্ডন মি বললে তুমি ছোট হয়ে যাবে না, এই বিষয়গুলো তোমার মাথায় রাখতে হবে। এটা ছোট হওয়া নয়, বরং এটি কিন্তু তোমার জীবনে একটা বড় হবার লক্ষণ, বা তোমার মনটা বড়, তুমি ছোট হয়ে বড় হতে চাও, এটি তোমার সমস্যার সমাধান দেবে। তাহলে এক্সকিউজ মি, পার্ডন মি, এগুলো বলার অভ্যাস করতে হবে। এমন কতগুলো ছেলে মেয়েদের আমরা চিনি, জানি, বা আমাদের এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে যারা এই কথাটা মুখ দিয়ে বলতে পারে না, হয়তো হৃদয়েও সে অনুতপ্ত হচ্ছে কাজটির জন্য, কিন্তু এই কথাটি সে না বলার কারণে প্রবলেমটা জটিল হয়ে যাচ্ছে। এজন্য এখন থেকে সেই জিদের জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে তোমাদেরকে, এবং মনের মধ্যে সেই অহংবোধের জায়গা থেকে পরিষ্কার হয়ে বের হয়ে আসে তোমাকে কিন্তু তোমার ভুলের জন্য একবার এক্সকিউজ মি বা পার্ডন মি এই কথাটি বলার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। মনে রাখবে যে এ ধরনের কথা বলার মধ্যেও কিন্তু তোমার সমাধান রয়েছে, এবং তোমার দিনগুলোকে বা তোমার সময়গুলোকে সুন্দর করতে পারে, বিষয়গুলোকে ইজি করতে পারে। সো you have to make a habit to say excuse me, pardon me, may I, are bound to make your day smooth and pleasant। আর এই সকল জিনিসই তোমার দিনকে স্মুথ করবে, মসৃণ করবে, প্লিজেন্ট করবে, আনন্দময় করবে। তাহলে এই বিষয়গুলো তোমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে, এখন থেকে বলার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। So dear learners, here are some basic rules of etiquette। তাহলে এটিকেটের কিছু বেসিক রুলস আমাদের আছে, যেমন রেসপেক্ট আদার্স পার্সোনাল স্পেস। অন্যদের ব্যাপারে তোমার একটু শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অন্যদের ইচ্ছা, অন্যদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদের চাওয়া পাওয়ার বিষয়ে আদার্স পার্সোনাল স্পেস, অন্যদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার বিষয়টা তোমাকে কিন্তু রেসপেক্ট করতে হবে। তোমার সাথী, তোমার সহপাঠী, তোমার বাবা মা, ভাই বোন, তোমার সিনিয়র, তোমার জুনিয়র, তারা আসলে কি চাচ্ছে বা কি ধরনের চায়, তাদের চাওয়াটাকেও তোমার কিন্তু রেসপেক্ট করতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। একটি কথা তোমার বড় ভাই বা বাবা বলল, তুমি রুল আউট করে উড়িয়ে দিলে, অথবা সেটি তুমি খুব একটা গুরুত্ব সহকারে নিলেই না, এমনটা কিন্তু যেন না হয়। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই বিষয়ে অন্যদের ইচ্ছাকেও তোমার প্রাধান্য দিতে হবে। এই কথাটি বলা হয়েছে, রেসপেক্ট আদার্স পার্সোনাল স্পেস। ডোন্ট ইন্টারাপ্ট হোয়েন সামওয়ান এলস ইজ স্পিকিং। অন্য কেউ, সামওয়ান এলস মানে অন্য কেউ যখন কথা বলছে, তখন সেই কথাতে আগেই বাধা দেবে না, শোনার অভ্যাসটা করো আগে। দেন ইউ হ্যাভ টু স্পিক। আগে শোনো মনোযোগ সহকারে, ধৈর্য সহকারে, তারপরে তুমি বলো। একজন কথা বলছে, কথার মধ্যে তুমি ইন্টারাপ্ট করো না। বি এ হেল্পার। তুমি একজন সাহায্যকারী হতে পারে, একজন হয়তো একটি কাজ করে উঠতে পারছে না, সেই ক্ষেত্রে তুমি একটু হেল্প করো, সেই মনোভাব এখন থেকে তৈরি করো। এগুলোই হলো গুড ম্যানার্স এটিকেটের ক্রাইটেরিয়া। বি অন টাইম, সময় মতো আসো বা সময় মতো কাজগুলো করো। ক্লাসে আসার ব্যাপারে, পড়ালেখার বিষয়ে একটু সময় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজগুলো করার চেষ্টা করতে হবে। ডোন্ট ইয়েল ইন পাবলিক প্লেসেস। জনসম্মুখে চিৎকার চেঁচামেচি করো না। ইট পোলাইটলি, খাবার ব্যাপারেও কথা বারবার বলা হচ্ছে, যথাসম্ভব ভদ্রভাবে খাবার চেষ্টা করো। এগুলা এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্সের কিন্তু একটা এলিমেন্টস। চু উইথ ইয়োর মাউথ ক্লোজড। তোমার মুখ বন্ধ রেখে চিবিয়ে খাও। তুমি যখন খাবার মুখে দাও, খাবারটা চিবিয়ে খাবে, তখন কিন্তু মুখটা বন্ধ রাখতে হবে। মুখ খোলা রেখে খেলে কেমন লাগে সেটা তো তোমাদেরকে দেখিয়েছি, তোমরা বুঝতেই পারছো। সো ক্লোজ ইয়োর মাউথ when you are chewing something. স্ট্যান্ড ইন কুই, লাইনে দাঁড়ানোর, সারিতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো। এটা গুড ম্যানার্সের লক্ষণ, এটিকেটের তোমার ভদ্রতা বা তোমার শিষ্টতার এটা কিন্তু লক্ষণ। তোমাকে নিয়ম মেনটেন করতে হবে, সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে। তুমি কোনো জিনিস চাইতে গেলে বা তোমার কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য যদি কোনো লাইন ধরতে হয়, বা কুইতে মানে লাইন, কুই মিন্স লাইন, সারি, সেইভাবে তোমাকে কিন্তু দাঁড়াতে হবে এবং তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।
এই ধৈর্য, এই লাইনে দাঁড়ানোর অভ্যাস বা মনোভাব কিন্তু তোমাদের তৈরি করতে হবে। তুমি দাঁড়িয়ে আসো, হুট করেই ব্রেক করে 2-3 জনের আগে চলে গেলে এটা হবে না, এটা হয় না। তোমাকে আমাদের এই বিষয়গুলো কিন্তু লক্ষ্য রাখতেই হবে। দেয়ার আর মেনি মোর, আরও অনেক আছে। হাউ মেনি মোর ক্যান ইউ অ্যাড টু দ্য অ্যাবাভ লিস্ট? তোমরা এই ধরনের লিস্টে, উপরে যে লিস্ট আছে, এই ধরনের আর কি কি হতে পারে, আর কি কি কাজ করলে ভালো এটিকেট বা ভালো ম্যানার্সের মধ্যে তোমরা থাকতে পারো, এই ধরনের আর কি কি আছে তোমরা তোমাদের লিস্টে যোগ করো তো দেখি কেমন কতটা পারো, চেষ্টা করো। তাহলে হোমওয়ার্কও কিছু থাকবে, তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অ্যান্ড মেক সেন্টেন্সেস উইথ দেম। যেমন গ্রাস, এটার মিনিংটা তোমরা আগেই জেনেছো। স্মুথ, এর এই গ্রাজের কি এখানে বলা হচ্ছে মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস, মিনিং কি হতে পারে, এবং এই গ্রাস দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করো। স্মুথ, স্মুথ দিয়ে ইউ হ্যাভ টু মেক এ সেন্টেন্স। অ্যান্ড ইয়েল, ইয়েল মিনস হোয়াট, এটা তোমরা কিছুক্ষণ আগেই শুনলে। যদি ধৈর্য ধরে ক্লাসটি করে থাকে, মনোযোগ দিয়ে করে থাকো, তাহলে তোমরা পারবে। এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্কের বিষয়। আরেকটি হোমওয়ার্ক কি, ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্টোনিমস অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। তাহলে এই নিচের ওয়ার্ডগুলোর অ্যান্টোনিম লিখো, মানে বিপরীতার্থক শব্দ তোমাকে লিখতে হবে। যেমন পোলাইট, প্রেজেন্স, প্লিজেন্ট, ইগনোরেন্স, এই শব্দগুলোর অ্যান্টোনিম তোমাদের লিখতে হবে। তাহলে কিছু সেন্টেন্সের অর্থ লিখলে, বাক্য তৈরি করলে, কিছু ওয়ার্ডের অর্থ বাক্য তৈরি করলে, কিছু শব্দের অ্যান্টোনিম লিখতে পারলে। এবার কি, রাইট 10 সেন্টেন্সেস ডেসক্রাইবিং হাউ প্রপার এটিকেটস ক্যান হেল্প আওয়ার ফ্যামিলিজ অ্যান্ড সোসাইটি ফাংশন বেটার। তাহলে 10টি সেন্টেন্স তোমাদের লিখতে হবে, ডেসক্রাইবিং হাউ প্রপার এটিকেটস, কিভাবে সুন্দর এটিকেটগুলো তোমার আমাদের পরিবারে এবং সমাজে ভালো কাজ করতে পারে, ভালো হয়, আমাদের পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য ভালো হয়। এই ধরনের সুন্দর এটিকেট কি কি হতে পারে, এই ধরনের বর্ণনা দিয়ে তোমাকে 10টি সেন্টেন্স লিখতে হবে। তুমি বাড়িতে বসে এই প্যাসেজগুলো মনোযোগ দিয়ে 2-3 বার পড়ে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করো, এবং এটিকেট আর ম্যানার্সের অর্থটা বাংলা ইংরেজিতে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, এবং এ সম্পর্কিত 10টি বাক্য তুমি আমাকে লিখে দেখাবে। Then this was our first class with you. I hope we will see in my next class again, and till then I hope you will be stay at your home and maintain or abide by the rules and regulations of health. Keep yourselves safe and sound. Till then, Allah Hafiz. Thank you for watching